பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. தாம்பூல பிரசாதம். பல்லின் வெளுப்புதான் சிரிப்பில் பிரகாசிப்பது. அதை சொன்ன அப்புறம் அம்பாளுடைய நாக்கின் சிவப்பிலே வெள்ளை சரஸ்வதி செக்கச் செவேலாகிறாள் என்கிறார். ஸ்லோகம் 64. அந்த விஷயம் முன்னேயே சொல்லிவிட்டேன். சிவப்பு வெளுப்பு இரண்டும் கலந்த தாம்பூல உச்சிஷ்டத்தை பற்றி அதற்கடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். வாயிலே உள்ள நாக்கு, பல், புதடு எல்லாவற்றோடும் சம்பந்தப்படுவதல்லவா தாம்பூலம். சரி, அது வாயை சிவப்பாகத்தானே ஆக்குவது. அதிலே வெள்ளை எப்படி கலக்கும் என்று கேட்டால், தாம்பூலத்தில் உள்ள வெள்ளையான பச்சை கற்பூர தூள் சந்திரனையே பொடி பண்ணி போட்டார் போலிருக்கிறது. சசி விஷத கற்பூர சகலாகா என்று ஆச்சாரியாலே குறிப்பிட்டு சொல்லி இருப்பதால் தான் அப்படி சொன்னேன். நாக்கு நுனியில் இருக்கிற வெள்ளை சரஸ்வதி சிவப்பானதை மட்டும் சொன்னோமே. பாஷ்யம் எழுதுவது, ஸ்தோத்திரம் பாடுவது எல்லாவற்றுக்கும் சாரதா சாரதா என்று அவளையும் தானே உபாசிக்கிறோம். அதனால் அவளையும் பெருமைப்படுத்தி அம்பாளுடைய நாக்கு நுனியில் புரளுகிற தாம்பூலத்தில் அவளுடைய வெள்ளையும் கலந்ததாக சொல்லலாம் என்று ஆச்சாரியால் நினைத்திருப்பாரோ என்னவோ. வாய் நிறைய வெற்றிலை என்று சுமங்கலிகளை பரம மங்களமாக சொல்வது, அதைத்தான் தாம்பூல பூரித்த முகி என்று சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. சர்வ மங்களையான சாட்சாத் அம்பாளை அப்படித்தான் மனக்கண்ணில் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவளுடைய தாம்பூல உச்சிஷ்டத்திற்கு மிஞ்சி ஒரு பிரசாதமில்லை. எச்சில் துப்பல் எல்லாம் நமக்குத்தான் நிகிருஷ்டம். நம்முடைய சரீரம் மாம்சமயமானதாக இருப்பதால் அப்படி. அம்பாள் சரீரமோ அகாராதி சகாராந்த அக்ஷரமய மந்திரமய ஸ்வரூபம். அதற்கும் மேலே அன்பினாலேயே அன்புக்காகவே ஏற்பட்ட பிரேமஸ்வரூபம். ஆகையினால் அவளுடைய உச்சிஷ்ட தாம்பூலமும் உத்கிருஷ்டமாக இருக்கிறது. அதை பெறுகிறது யார்? எவரோ பூலோகத்து பரம பக்தர், ரிஷி, கவி என்று ஆச்சாரியால் முடித்து விடவில்லை. சாட்சாத் அவளுடைய அருமை குழந்தையான குமாரசுவாமியும் அவளிடமிருந்தே பிரம்ம வித்யா உபதேசம் பெற்ற இந்திரனும் கேனோபனிஷத் கூறும் விவரம். அவளுடைய சாட்சாத் புருஷரூபமான மகாவிஷ்ணுவுமே இந்த உச்சிஷ்ட தாம்பூல பிரசாதம் பெறுவதாக சீன் ஜோடித்திருக்கிறார். சேனாதிபதிகளுக்கு ஆதர்சமாக கிருஷ்ண பரமாத்மாவே கீதையில் சொல்லி இருப்பது குமாரசுவாமியைத்தான். 10வது அத்தியாயம் 24வது ஸ்லோகம். மகா வெற்றிகளை சாதித்து தருகிற அவனுடைய வேலுக்கு பேரே சக்தி. அது பராசக்தி ஸ்வரூபம். தேவசேனாபதியான அவன் தேவர்கள் நலனுக்காகவே யுத்தத்திற்கு போவானாதலால் தேவராஜா இந்திரனும் அவன் பின்னோடு ஒட்டிக்கொண்டு போவான். அந்த இந்திரனோடு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறவர் என்ற அர்த்தத்தில் மகாவிஷ்ணுவுக்கு உபேந்திரன் என்ற பெயருண்டு. வாமனாவதாரத்தில் இந்திரனுடைய மாதா பிதாக்களான அதிதி காஷ்யபர்களுக்கே பகவான் புத்திரனாக பிறந்ததால் இப்படி பேர். அந்த பேரைத்தான் ஆச்சாரியாள் இங்கே போட்டிருக்கிறார். விஷாகேந்திரோபேந்திர
விஷாகா பிளஸ் இந்திர பிளஸ் உபேந்திர என்று குமாரசுவாமி அந்த 2 சகாக்களோடு ஏதோ ஒரு தேவாசுர யுத்தத்தில் அமோக ஜெயம் பெற்றுவிட்டு அகத்திற்கு சிவசக்திகளின் கிரகத்திற்கு திரும்பி வருகிறாராம். அந்த 3 பேருக்கும் ஒரே குறிதான், அம்பாளுடைய உச்சிஷ்ட பிரசாதம் சாப்பிட வேண்டும் என்பதுதான். அது குமாரசுவாமியின் அவதாரத்திற்கு முன்னால் தேவர்கள் அசுரர்களை ஒரு யுத்தத்தில் ஜெயித்த போது அது தங்களுடைய சொந்த சக்தியாலேயே சாதித்த சாதிப்பு என்று அகம்பாவப்பட்டார்கள். அந்த சமயத்தில் எவருடைய எப்பேற்பட்ட சக்திக்கும் மூலமாக இருக்கப்பட்ட பராசக்தி அவர்களை திருணமாத்திரமாக்கி ஒரு திருணத்தை கூட அவர்களால் அசைக்க முடியாதபடி பண்ணினாள். அப்போது இந்திரனுக்குத்தான் முதலில் நல்லறிவும் அடக்கமும் உண்டாயிற்று. உடனே அம்பாள் கருணை கொண்டு அவனுக்கு பிரம்ம வித்யா உபதேசம் செய்து அகண்டமான ஒரே பிரம்மசக்தி தான் கண்டம் கண்டமான மற்ற எல்லா சக்திகளுக்கும் ஆதாரமாயிருப்பது என்று புரிய வைத்தாள். அந்த கதை கேனோபனிஷத்தில் வருகிறது. விஷாக, இந்திர, உபேந்திரர்களான 3 பேரும் தாங்கள் பெற்ற யுத்த ஜெயத்தை எல்லாம் வினயத்தோடு பரதேவதைக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அவள் பிரசாதத்தால் தான் அது கிடைத்தது என்று நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுடைய உச்சிஷ்ட பிரசாதத்தையே பகுமானமாக பெறுவதற்காக ஓடோடி வருகிறார்கள். அம்பாள் சாப்பாடு போடுவாளே தவிர தான் சாப்பிடுவதை நினைக்க மாட்டாள். பக்தர்களின் திருப்திக்காக அந்த குழந்தைகள் தன்னுடைய பிரசாதம் என்று தினுசு தினுசாக சாப்பிடட்டும் என்றுதான் தினுசு தினுசான நைவேத்தியங்களை அவள் ஏற்றுக்கொள்வது. ஸ்வகிருகத்தில் அவளுக்கு சாப்பாடு வேண்டும் என்பதே இல்லை. சுமங்கலி லட்சணமாக தாம்பூல தாரணம் பண்ணி கொண்டிருந்தாலே போதும். அப்படித்தான் பண்ணுவாள். சிரித்து வெற்றிலை போட்டுக்கொண்டாலே பசி மந்தித்து விடும் தான். அந்த கிரகத்திலே சுவாமிக்குத்தான் யதேஷ்டமாக பக்ஷ்யம் போஜ்யம் நிவேதனம் பண்ணுவது. அப்போதாவது கப்பரையை தூக்கி கொண்டு பிக்ஷாண்டியாக திரியாமல் இருப்பாரா என்பதற்காக. இப்போது சுப்பிரமணிய சுவாமியும் மகாவிஷ்ணுவும் இந்திரனும் திரும்பி வந்தபோது சுவாமி போஜனம் முடித்து நிறைய பிரசாத சேஷம் இருக்கிறது. ஆனால் இவர்கள் அதை சீந்தவும் இல்லை. அப்பாவின் உச்சிஷ்டமான பக்ஷ்ய போஜ்யங்களை விட அம்மாவின் உச்சிஷ்டமான தாம்பூல சக்கைக்குத்தான் அவர்கள் பறப்பது. இதற்கு ஒரு உபகாரணமும் ஆச்சாரியாள் சர்ட்டிலாக சூக்ஷ்மமாக சங்கேதமாக சொல்கிறார். சண்டாம்ச நிர்மால்ய விமுகைகி, சண்டிகேஸ்வரருடைய பங்கான பிரசாத சேஷத்தில் மனஸ் வைக்காதவர்களாக என்று. என்ன பாயிண்ட் என்றால், பரமேஸ்வரனுக்கு நைவேத்தியமாகி மீந்த சேஷத்தில் அவருடைய உச்சிஷ்டத்தில் சண்டிகேஸ்வரருக்குத்தான் முதல் ரைட். சிவக்ஷேத்திர சிவசேஷத்தை சண்டிகேஸ்வரருக்கு பலி போட்டு விட்டுத்தான் மற்றவர்கள் ஸ்வீகரிக்கலாம். நாமெல்லாம் அப்படி பண்ணுவதை பாக்கியமாகவே நினைக்கிறோம். இந்த பூலோகத்தில் நம்மாதிரி மனுஷராக பிறந்துவிட்டு பக்தி விசேஷத்தால் சாக்ஷாத் பரமேஸ்வர குடும்பத்தில் சுவாமி, அம்பாள், கணபதி, சுப்பிரமணியர்களோடு 5ஆம் அவராக சேர்ந்தவர் சண்டிகேஸ்வரர். பஞ்சமூர்த்தி புறப்பாடு என்று இந்த 5 பேரைத்தான் உற்சவங்களில் பவனி எடுத்து வருவது. அவ்வளவு சிறப்பு பெற்ற சிவனடியாரின் பிரசாதமாகவும் சிவப்பிரசாதமே ஆவது. இரட்டிப்பு விசேஷம் என்று நாம் கொண்டாடி அதை ஸ்வீகரிக்கலாம். ஆனால் சாக்ஷாத் சிவகுமாரனாகவும் அம்பாள் மாதிரியே சிவசரீரத்தில் பேர் பாதி பெற்றவராகவும் சங்கர நாராயணமூர்த்தத்தில் இடப்பாதியாயுள்ள மகாவிஷ்ணுவை குறிப்பது. தேவர்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாகவும் இருக்கிற அந்த 3 பேர் மனுஷராயிருந்து தேவரான ஒருத்தர் ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு வைத்த மிச்சம்தான் தங்களுக்கு என்றால் ஒரு மாதிரி தானே ஃபீல் பண்ணுவார்கள். இதைத்தான் மறைபொருளாக சண்டாம்ச நிர்மால்ய விமுகைகி என்று சொல்லி இருக்கிறார். விமுகை என்றால் மனஸ் வைக்காதவர்களாக என்று சொன்னேன். நேர் அர்த்தப்படி மூஞ்சியை திருப்பிண்டு என்று கூட சொல்லலாம். அம்மா அனுகிரகத்திலே அவள் போட்ட பிச்சையிலே அசுராளை ஜெயிச்சாச்சு.
அவளுக்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் நமஸ்காரம் பண்ணி பிரசாதம் வாங்கிக்கணும் என்றே 3 பேரும் பறக்கிறார்கள். அப்படி பறக்கிற போதே அங்கே பிச்சைக்காராளா போய் நிக்கணும், குழந்தையாய் போய் சரணத்திலே விழணும். இந்த வீர சூர மிலிட்டரி யூனிபாரத்தோடு தாட்பூட்டாக போகப்படாது என்று தலைப்பாகையை தூக்கி போட்டுவிட்டு போகிறார்களாம். மண்டையிலே அடிபடப்படாது என்பதற்காக ஒரு திருடனை பிடிக்க கிளம்பினால் கூட யாருமே முண்டாசு கட்டி கொள்கிறதை பார்க்கிறோம். அதற்கே ஒரு உசத்தி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துதான் போலீஸிலும் ராணுவத்திலும் இன்னாருக்கு இன்னது என்று தொப்பி ஹெல்மெட் போட்டுக்கொள்வது. ஆனால் பெரியவர்களிடம் போகிற போது டர்பன் மேல் வேஷ்டி எல்லாம் கூடாது. அப்படி இவர்கள் டர்பனை தள்ளிவிட்டு அபகிருத சிரஸ்திரைஹி என்று போட்டிருக்கிறார். சிரஸ்திர என்றால் சிரசை ரட்சிக்கிற ஹெல்மெட், அபகிருத என்றால் தள்ளப்பட்ட. அப்படி தள்ளிவிட்டு அம்பாளிடம் அருமை குழந்தை முருகனும் அருமை சகோதரர் விஷ்ணுவும் அருமை சிஷ்யன் இந்திரனும் போகிறார்கள். சிரித்து அண்ணா என்று விஷ்ணுவை ஸ்தானத்தில் அம்பாளுக்கு உசத்தி சொன்னால் இங்கே சரியாய் வராததால் சகோதரர் என்று சாமர்த்தியமாக சொல்கிறேன். தலையணியை கழட்டிவிட்டுத்தான் பெரியவர்களுக்கு ராஜா பிரபு என்று உசந்த பொசிஷனில் இருப்பவர்களுக்கு நமஸ்கரிப்பது. பந்தா என்றால் முன்னே பார்த்த ஸ்லோகங்களில் நமஸ்கரிக்கிற தேவர்களின் கிரீடங்கள் அம்பாள் சரணத்திற்கு நீராஜனமாயிருந்தது. சுவாமியை அவள் எதிர்கொண்டழைக்க போன போது பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரன் முதலானவர்களின் கிரீடத்தில் தடுக்கிக் கொள்ள பார்த்தாள் என்றெல்லாம் சொன்னது எப்படி என்றால் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரே பக்தி ஆவேசத்தில் இந்த பந்தா எல்லாம் மறந்து அப்படியே அடியற்ற மரம் மாதிரி அம்பாளுடைய காலில் விழுந்து கிடந்தார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இங்கே இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஸ்லோகத்திலே லோகாச்சாரப்படி மரியாதை பண்பை காட்டினதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹெல்மெட்டை கழட்டி போட்டதை சொன்ன ஆச்சாரியாள் இவர்களும் கவசத்தை கழட்டவில்லை என்று குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறார். அபகிருத சிரஸ்திரைஹி கவசிபிகி என்கிறார். கவசம் பூண்டவர்களான என்று அர்த்தம். நியாயப்படி அதையும் கழட்டத்தானே வேண்டும். என்னை பார்க்க வந்தால் சட்டையை கழட்டுகிறீர்களோ இல்லையோ, கவசம் சட்டை தானே, பின்னே ஏன் அதை கழட்டவில்லை? அதுவும் கவனமாக ஹெல்மெட்டை கழட்டினவர்கள். எனக்கு என்ன காரணம் தோன்றுகிறது என்றால் ஹெல்மெட்டோ தலைப்பாகையோ கிரீடமோ எதுவானாலும் அதை ஈஸியாக அலாக்காக அப்படியே தூக்கி போட்டு விடலாம். அம்பாளை பார்க்க இவர்கள் ஓட்டமாக ஓடி வரும்போதே அப்படி தூக்கி போட்டு விட முடியும். ஆனால் கவசம் என்பது தோள்பட்டை, 2 பக்கவாட்டு என்று அநேக இடங்களில் பொத்தான், ஸ்க்ரூ, ஸ்ட்ராப் மாதிரி பலதை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் என்று ஜாயின் பண்ணித்தான் போட்டுக்கொள்வதாகையால் லேசில் கழட்டி போட்டு விட முடியாது. நின்று நிதானித்துத்தான் அதை கழட்ட முடியும். அவ்வளவு பொறுமை அம்மாவை பார்த்து தங்கள் வெற்றியை தெரிவிக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகளாக இருந்த அந்த மகா பெரியவர்களுக்கு இல்லை. அதனால்தான் அதோடேயே வந்து விடுகிறார்கள். அவர்களுக்கு அம்பாள் பரம அன்போடு தன்னுடைய தாம்பூல உச்சிஷ்டத்தை அனுகிரகிக்கிறாள். தாம்பூலம் பரமமங்கலம். அதிலும் அம்பாழ்வாய் தாம்பூலம் என்றால் கேட்பானேன்? இன்னொன்று கூட, அது ஜெயத்தையும் குறிப்பது. வெற்றி இலைதான் வெற்றிலை. பூ காய் எதுவும் இல்லாமல் வெற்றி இலைக்காகவே அதற்கு முக்கியம் என்பதால் வெற்றிலை என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். வெற்றி இலை என்ற அந்த அர்த்தத்தோடு கூட வெற்றி இலை என்றும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். வெற்றி வீரர்களாக திரும்பி வந்திருப்பவர்களுக்கு அம்பாள் வெற்றிலை பிரசாதம் தந்து வரவேற்பது பொருத்தம்தானே. வருங்காலத்திலும் அவர்கள் வெற்றி வீரர்களாக விளங்க இது ஆசீர்வாதம். ஆனால் ஆச்சாரியாள் இப்படி பலனெதுவும் அந்த தாம்பூலத்திற்கு சொல்லவில்லை. அம்மா, உன்னுடைய வாய் தாம்பூலம் கவளம் கவளமாக விஷாக, இந்திர, உபேந்திரர்களால் முழுங்கப்படுகின்றன என்று சொல்வதோடு முடித்து விடுகிறார். ஏன் பலன் சொல்லவில்லை என்றால், சொல்லி முடியாத பலனை
அந்த பிரசாதம் கொடுக்கும் என்பதால் தான் பொதுவாக சொல்கிற பலன் அம்பாளின் தாம்பூல உச்சிஷ்டம் அமோகமாக கவித்வமேதை அருளும் என்று காளிதாசர், காளமேகப் புலவர், மூகர் ஆகியவர்கள் முறையே உஜ்ஜயினி மகாகாளி, ஜம்புகேஸ்வரத்து அகிலாண்டேஸ்வரி, காஞ்சி காமாட்சி ஆகியவர்களுடைய தாம்பூல பிரசாதத்தால் தான் மகா கவிகளானது. அம்பாஷ்டகம் என்று ஆச்சாரியால் பண்ணியிருப்பதில் அவரே அம்பாளுடைய தாம்பூல உச்சிஷ்டம் ஜாதி குதிரைகளின் கதியை விட உசத்தியாக குதிநடை போடும் கவித்துவத்தை தருகிறது என்கிறார். கவித்வ பரிபாட்டி கோட்டி குலாததிக தாட்டி முதார முகவீட்டி ரசேன தனுதாம் என்று ஸ்லோகத்தின் பிராசமே ஜாதி குதிரை டாக் டாக் என்று ஓடுகிற மாதிரி ஸ்டைலில் சொல்லி இருக்கிறார். ஆனால் சௌந்தர்ய லகரியிலோ கவித்வ சக்தி தருவது அம்பாளின் க்ஷீரம் என்று ஒரு இடத்திலும் ஸ்லோகம் 75, சரண தீர்த்தம் என்று இன்னொரு இடத்திலும் ஸ்லோகம் 98 சொல்லி இருக்கிறாரே தவிர இங்கே தாம்பூலத்தை பற்றி அப்படி சொல்ல காணோம். சரண தீர்த்தத்தை சொல்கிற இடத்தில் சரஸ்வதியின் வாய்த்தாம்பூல உச்சிஷ்டம் வாணி முக கமல தாம்பூலம் அனுகிரகிக்கும் கவித்வ மேதையை அம்பாளின் சரண தீர்த்தமே அனுகிரகித்து விடுகிறது என்று வேறு பிரித்து காட்டி உசத்தி வைத்து சொல்லி இருக்கிறார். சரணத்தில் பூசி இருக்கும் அரக்கு நலுங்கினால் அந்த தீர்த்தமும் தாம்பூல சாறு மாதிரி சிவப்பாயிருப்பதையும் பொருத்தம் காட்டியிருக்கிறார். கலித அலக்தகரசம் செவ்வரக்கு குழம்போடு கலந்த ஜலம் என்கிறார். அலக்தகம் தான் தமிழ் அரக்கு ஆனது. பக்தகம் லாக்ஷா என்றும் அந்த அரக்கையே சொல்வதிலிருந்துதான் லாக். வித்யார்த்தியான நான் என்றைக்கு அந்த சரண தீர்த்தத்தை பெறுவேன் என்று வினயமாக கேட்கிறார். வித்யார்த்தி என்றால் வித்யையை விரும்பும் மாணாக்கன். ஜகத்திற்கே ஆச்சாரியாள். பிரம்ம வித்யை ஸ்ரீ வித்யை இரண்டிலும் சித்தி கண்டவர். தம்மை அப்படி சொல்லிக் கொள்கிறார். பிரகிருத்யா மூகர்களான பிறவி ஊமைகளையும் அந்த சரண தீர்த்தம் கவி பொழிய வைக்கிறது என்னும் போது அப்படி மூகர் என்றே ஒருவர் வரப்போவதை ஆச்சாரியால் தீர்க்க திருஷ்டியில் பார்த்து சொன்னார் போல இருக்கிறது. ரொம்ப உருக்கமாக அதை சரண தீர்த்தத்தை நான் பானம் பண்ணுவது எக்காலம்? கதா காலே பிபேயம் என்கிறார். என்னாளோ என்னாளோ என்று தாயுமானவர் உருகி உருகி கண்ணி பாடினார் போல. ஆக கூடி இங்கே அம்பாளின் தாம்பூல ரசம் கவித்வ சக்தி தருவதாக சொல்லவில்லை. சொல்லியிருந்தால் கேள்வி வரும். அப்படியானால் சுப்பிரமணியரும் மகாவிஷ்ணுவும் இந்திரனும் எங்கே கவி பாடி இருக்கிறார்கள் என்று. அதனால் அது வெற்றி வீரர்களுக்கு வரவேற்பு, ரிசப்ஷன், வருங்கால வெற்றிக்கு சக்தி தருவது, பரமஞான பிரதம் அல்லது சித்தே முந்தி சொன்ன மாதிரி சொல்லி முடியாத பலப்பிரதம் என்று நாம் வைத்துக் கொள்ளும்படி வெறுமனே விட்டிருக்கிறார். அவிஸ்ராந்தம் பத்யுர்குணமை குணகண கதாம்ரேடன ஜபா ஜபா புஷ்பச்சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி சா யதக்ராசீனாயாக ஸ்படிகத்ருஷ தச்சவிமயி சரஸ்வத்யா மூர்த்திஹி பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா. ஸ்லோகம் 64. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம முருகன் எப்படி வரணும் அப்படின்னு
ஆச்சாரியால் சொல்றாருன்றத பார்த்தோம் இல்லையா, என் முன்னாடி வரணும் நீ அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அத அருணகிரிநாதர் ஒரு திருப்புகள்ல எப்படி சொல்றாருன்றத பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு உள்ள புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல உள்ள 22வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். அதல சேடனாராட அகில மேரு மீதாட அபின காளி தானாட அவளோடன்று அதிர வீசி வாதாடும் விடையிலேறுவாராட அருகு பூத வேதாளம் அவை ஆட மதுரவாணி தானாட மலரில் வேதனாராட மருவு வானுரோராட மதியாட வச்சன மாமியாராட நெடிய மாமனாராட மயிலுமாடி நீயாடி வரவேணும். அழகான பாடல். முருகன் ஆடி வரணுமா? எப்படி ஆடி வரணும்னா மயிலும் ஆட அவன் வரணுமா. அது மாத்திரம் போறாதான், மருவு வானுலோர் ஆட, ஆகாசத்திற்குள்ள தேவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் சேனாபதியோர் அவளாம் ஆடணுமா. மதி ஆட அப்படின்னு சொன்னா சந்திரன் ஆடணும்மா. வச்சன மாமியாராட, அதுக்கு மாமியார் யாரு? மகாலட்சுமி. நெடிய மாமனார் ஆட, மகாவிஷ்ணு மாமனார். மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமியோட பெண்கள் தான் அவர்கள். அப்புறம் அடுத்த பிறவில இந்திரனுடைய பெண்களா பிறந்து அப்புறம் முருகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு இவாளும் ஆடணுமா. லட்சுமியும் விஷ்ணுவும் ஆடி வரணுமா. அதல சேடனார் ஆட, அதலன்னா அத்தல வித்தல சுத்தல ரசாத்தல தலாத்தல பாத்தாலன்னு 7 லோகம் கீழே இருக்கு இல்லையா, அதுல கீழே இருக்கிறது அத்தலம். அதை வந்து தன் தலையில தாங்கிட்டு இருக்காரு ஆதிசேஷன். அதுக்கு மேல 14 லோகம், 14 லோகமும் அது மேல இருக்கான். அந்த ஆதிசேஷன் ஆடணுமா. அகில மேரு மீதாட, பெரிய அகில மேரு மீதாட அப்படின்னு சொன்னாக்க அகிலம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் தாங்கக்கூடிய இந்த உலகத்தெல்லாம் தாங்கக்கூடிய பராசக்தி ஆனவள் ஆட. அபின காளி ஆட, அபின்னம்னா பரமசிவனிலிருந்து பின்னமாக இல்லாமல் அவருடைய உடம்பிலேயே வசிக்கக்கூடிய அந்த பராசக்தி காளியாக ஆடணுமா. அவளோடு அன்று அவ கூடவே போட்டியா ஆடினார் இல்லையா, வீசி காலை வீசி மேல வரைக்கும் தூக்கி ஆடக்கூடிய அந்த விடையேறும் பெருமானான அந்த பரமேஸ்வரனும் ஆடணுமா. அதுக்கப்புறம் அருகு பூத வேதாளம் அவை ஆடன. பரமேஸ்வரன் பூதகணங்கள் வேதாளம் எல்லாருக்கும் அது எல்லாம் ஆடணுமா. இத்தனை பேர் ஆடினாலும் போறாரு. மதுரவாணி தானாட, சரஸ்வதியும் ஆடணும். மலரில் வேதனாராட, தாமரை மலரில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற சதுர்முகனான பிரம்மனும் ஆடணுமா. இப்படி மயிலுமாடி நீயாடி வர வேண்டும்னு கூப்பிடுறார். அப்படி ஒரு முருகன் வந்தானா எவன் கிட்ட வருவனும்? வரவே மாட்டான், பயமே வேண்டாம் இல்லையா. ஆனா ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் என்ன சொல்றாருனாக்க, ஏ கிருபாநிதியே முருகா, நான் வந்து இந்த அந்திம காலத்துல என்னுடைய ஆவி பிரியக்கூடிய அந்த நேரத்துல எனக்கு பேசறது கூட சக்தி இருக்காது. அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் கூட என்னோட விஷயத்துல நீ அலட்சியம் காட்டவே கூடாதுப்பா. உன்னுடைய பாதார விந்தங்களை நான் இப்பவே அடிக்கடி நமஸ்காரம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பல தடவை உன்னை சந்தோஷிக்க செய்து நானும் பிரார்த்தனையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால அந்த கடைசி காலத்துல அந்தகன் வரும்போது அவனியில் யார் துணை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அது மாதிரி அதனால நீ வந்து அந்த சமயம் வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்காத, முன்னாடியே வந்து எனக்கு அபயம் கொடுக்கணும், காட்சி கொடுக்கணுங்கிறார். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? பிரணம்யாச கிருத் பாதயோஸ்தே பதித்வா பிரசாத்ய பிரபு பிரார்த்தயே அநேகவாரம் ந வக்தும் க்ஷமோகம் ததானிம் கிருபாப்தே ந கார்யாந்த காலே மனாக் அப்யுபேக்ஷா. கார்யாந்த காலே மனாக் உபேக்ஷான ந வக்தும் க்ஷமோகம் ததானிம் கிருபாந்தே. இந்த காரியாந்த காலை, அந்த ஆவி பெரியக்கூடிய காலத்துல நான் வந்து உன்னை நினைச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. நவுக்தும் சமூகம், உன்னை பத்தி நினைக்கிறதுக்கோ உன்னை துதி பாடுவோ அப்ப என்னாலாம் முடியாது. கிருபாநிதியா நீ ததானிம், அந்த சமயத்துல ஹே பிரபு பிரசாதியே நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னாக்க, இப்பவே நான் உன்னோட காலில் விழுறேன் இல்லையா, பிரணம்ய உன்னை நமஸ்காரம் பண்றேன். சக்கிருத்து
பாதையோகோ தே பாதையோகோ பதித்துவா, உன்னுடைய பாதகமலங்களில் விழுந்து நான் இப்பவே உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றேன் இல்லையா, அதனால நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, பிரார்த்தியே உன்னை பிரார்த்திக்கிறேன், அநேக வாரம் பிரார்த்தியே, பல முறை திருப்பி 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 உன்னை நான் பிரார்த்தனை பண்றேன். அதனால நீ என்ன பண்ண, என்னை அலட்சியம் பண்ணாத அந்த சமயத்துல ஹே பிரபு நீ என் பக்கத்துல இருக்கணும், எனக்கு அபயம்னு சொல்லணும், உன்னோட கரம் காட்டி அஞ்சேலன்னு உன்னோட கரத்தை காட்டி நீ எனக்கு அபய கரத்தை காட்டி எனக்கு பயத்தை போக்கி யம பயத்தை போக்கி அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். அது அபிராமி பட்டர் சொல்லும் போது என்ன பண்றாருன்னா, இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் எனை நடுங்க அழைக்கும் போது அஞ்சல் என்பாய் அப்படிங்கிறார். அம்மாவை பார்த்து அவர் சொல்றார், பிள்ளைய பார்த்து சங்கரர் சொல்றார். அம்மா பார்த்து என்ன சொல்றார், இழைக்கும் வினை வழி, அவன் எவன் வரான்னா அவன் சாதாரணமாலாம் வந்துட மாட்டான், அவனுக்கு ஒரு பாதை வேணும் இல்லையா, அதுக்கு பாதை யாருன்னா நம்ம தான் ரோடு போட்டு தரோம். இந்த பழமொழி சொல்லல, கோடு போட்டா ரோடு போட்டுருவா, ரோடு போட்டா வீடு கட்டிடுவான்னு. அந்த மாதிரி யமன் இருக்கானே காத்துன்னு இருப்பான் யம பட்டர்களோட. இது என்னென்னலாம் தப்பெல்லாம் பண்றான், எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவன் தப்பு பண்றானோ அத்தனையும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு சித்திரகுப்தனை கேட்டு கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு வாசல் நிற்பான். நாம இழைக்கும் வினை வழியே அந்த அடுங்காலன், அந்த பயங்கரமான கொடூரமான கண்ணுங்குரேல் இருப்பானா. நம்ம படம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, சினிமாலாம் யமனை காமிக்கும் போது கண்ணுங்குரேல்னு, அப்புறம் ஒரு எரும மாட்டு மேல ஏறிண்டு கையில சூலாயத்தை எடுத்துட்டு ஒரு கையில பாசத்தை வச்சுட்டு பாசக்கேரை வச்சுட்டு அவன் வரத பார்த்தாலே நமக்கு வயிற்றையே கலக்கும் இல்லையா. அப்படி இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் என்னை நடுங்க அழைக்கும் போது அஞ்சல் என்பாய். அவன் வாசல் வா கிளம்பு வா அப்படின்னு சொல்ற போது நீ என்ன காப்பாற்றணும், என் முன்னாடி நின்று எனக்கு அஞ்சேல்னு நீ அருள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். நாமளும் இப்படி ஹே கிருபாநிதியே, என்னோட ஆவி பிரியங்காலத்துல என்னால பேச முடியாது, சக்தி கிடையாது, உன்னை நமஸ்காரம் பண்ண முடியாது, அதனால அந்த சமயத்துல நீ என்னை கொஞ்சம் கூட தரமன்று இவன் தள்ளத்தகாது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அது மாதிரி அபிராம் பெட்டர் தான் சொல்ல, இவன் பிரயோஜனம் இல்ல, உன்னோட பக்தர்களுக்குள்ள இவன் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு தள்ளிடாத, அது மாதிரி அலட்சியம் பண்ணாம தள்ளாம என்ன இப்பவே உன்னுடைய பாதார விந்தங்களை அடிக்கடி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி உன்னை சந்தோஷமாக பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருக்கேனே, அதுக்காக நீ கருணை காட்டு அப்படின்னு சொல்றார். நாமளும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னோம்னா நமக்கு யமபயம் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க மகிழ்வுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா மகிமேல அவளோட பெருமையை பார்த்துன்னு வரத்தையே நமக்கு பல அபூர்வமான விஷயங்களும் கிடைக்கிறது. அதெல்லாமும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியகரமாக இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் பெரியவா ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே ஒரு ஆஞ்சநேய பக்தர் ஒரு பாம்போட பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். அதை எழுத்தாளர் பரணிதன்லாம் போய் அவரை பார்த்து அவரோட பேசி பழகி இந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த ஆஞ்சநேய உபாசகருக்கு அவர் எப்போ நினைச்சாலும் பூஜை பண்ணுறதையெல்லாம் சர்ப்பங்கள்லாம் அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கறது கூட இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் பெரியவா உபன்யாசம் பண்ணுறதே ஒரு பெண்ணுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்ததை பற்றியும் சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு அம்மாவுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்து அதை ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மா வெளியில் போயிருக்கிறதே அந்த வீட்டில் இருந்த கழுவி தெரியாதனமாக சுட சுட பாலை கொண்டு ஊத்துற இடத்துல அந்த பாம்பு படுத்து நிற்கிறது. அது மேலே இடத்துல இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்துருக்க. பெரியவாள் பார்த்த அதே நாகேஸ்வரன் இந்த பெரியவா பாம்பு குழந்தையா பிறந்துன்னு சொன்ன அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த. அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்தில் இதே ஞாபகம் நாகேஸ்வரன், நாகநாதன், நாகராஜன் இப்படியே பேரா இருக்கு. அப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம். இது ஏதோ ஒரு பொய் கதை இல்லை, இதுலேயும் இது மாதிரி சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுது. இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு நம்பிக்கை வரணும். இது மாதிரி எதான அமானுஷ்யமாக நடந்ததுன்னா அது உடனே நமக்கு ஒரு கட்டுக்கதை மாதிரி இருக்கு. ஆனால் கட்டுக்கதை இல்லைங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வர நியதி போல இருக்கு. பெரியவா பரணிதரன் சொல்ற பெரியவாள்கிட்ட போய் இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இந்த பாம்பு
உபாசகர் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து இந்த மாதிரிலாம் அந்த அனுபவத்தெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதே. இந்த பாம்பு கதை சொன்னா இப்போ 57 பெரியவா சொன்னா அப்போ அது ஒரு கதை மாதிரி இருந்தது. ஆனா இப்ப நேர இவரை பார்த்தோன்னே அதெல்லாம் கதை இல்லை நிஜமாவே இருக்கும்னு தோன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் கடலாடிக்கு பெருக்கத்தே இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொன்னா பெரியவா அதை விட ஆச்சரியம். இப்போ 65ஆம் வருஷத்துல பேப்பர்ல வந்துருந்துதான். எங்கேயோ வடக்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு பொண்ணுக்கு யாரோ ஒரு ஸ்திரீக்கு இதே மாதிரி ஒரு பாம்பு குழந்தையா பிறந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பேப்பர்ல வந்திருக்கு. இது ஒரு அதிசயமா நிகழ்ச்சி இப்ப கூட நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பெரியவா சொல்லி அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தினா அப்படின்னு பரணீதரன் சொல்லுவார். ஒண்ணு நாம தீர்மானமா வச்சுக்கணும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிறது தான் சத்தியம், மற்றதெல்லாம் பொய் அப்படிங்கிற பாவத்தை முதல்ல விடணும். நமக்கு சிலதெல்லாம் பிரகிருதியில அமானுஷமா நடந்தும் நடக்கலாம். இப்பயே பாக்குறோம், ராவணனுக்கு 10 தலை இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு நம்பிக்கையா இல்லை. இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது அப்படின்லாம் சொல்றதே நமக்கு ஒரு கதை கட்டுற ஞாபகத்துல தெரியுது. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, 4 கால் இருந்தது, 8 கால் இருந்தது, எல்லாமோ மாதிரிலாம் பாக்குறோம். நமக்கே பார்த்தோன்னா திடீர்னு சில பேருக்கு 6 விரல் இருக்கு, இது மாதிரிலாம் இருக்கே. இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ரீசன் சொல்றது? இப்படி யாரோ ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு சாம்பிளுக்கு இருக்கிறதுலேருந்தே இதெல்லாம் ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு தீர்மானம் இருந்தா போறோம், அதுல ஒரு நம்பிக்கை வந்தா போறோம். அப்படிதான் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறது இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா ஸ்ரீசைல முகத்வாரம் திரிபுராந்தகம் அப்படின்னு அந்த திரிபுராந்தகத்துல போய் க்ஷேத்திரத்துல பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்கேருந்து குண்டூருக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினான். இந்த குண்டூர் விஜயம் பெரியவா பண்ற அன்னைக்கு அந்த வருஷம் பிளவங்க வருஷம் தமிழ் வருஷம் யுகாதி அன்னைக்கு, தெலுங்கு வருஷ பரப்பு அப்படிம்பாலே இந்த யுகாதி அன்னைக்கு, இந்த பிளவங்க வருஷ யுகாதி அன்னைக்கு பெரியவா குண்டூருக்கு விஜயம் பண்றதே அந்த குண்டூர் ஜனங்கள்லாம் பட்ட சந்தோஷம் அளவிட முடியாதது. தெலுங்கர்களுக்கு யுகாதிங்கிறது வருஷ பரப்பு ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த வருஷ பரப்பு அன்னைக்கு பெரியவா வந்திருக்காளே, நம்ம ஊருக்கு விஜயம் பண்ணியிருக்காளே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு கோலாகல வரவேற்பு. அந்த கோலாகல வரவேற்பு யாரு தலைமையெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா வினபால சீதாராமையா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், நம்பூர் காசி விஸ்வநாதம் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஆஞ்சநேயலு செட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல வெள்ள வியாபாரம் பண்ணியிருந்தார் சூரிய நாராயணா அப்படின்னு. இவா எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய ஊர்வலம்லாம் வச்சு இந்த குண்டூர்ல ரொம்ப விசேஷமா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இந்த யுகாதி அன்னியிலேருந்தே வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சிடும். நவராத்திரி இந்த பங்குனி மாசம் அமாவாசை கழிச்சா மறுநாள் பிரதம யுகாதி பண்டிகை. அன்னியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சுடுத்து. இந்த வசந்த நவராத்திரி 9 நாளும் பெரியவா வேற எங்கும் போக மாட்டா, ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அந்த குண்டூர்ல வசந்த நவராத்திரிய கொண்டாடினா. எங்க தங்கியிருந்தா அப்படின்னா குண்டூர்ல பார்வதிபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல தான் பெரியவா இந்த வசந்த நவராத்திரிக்கா தங்கியிருந்தா. ரொம்ப விரிவா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா யாகசாலைகள்லாம். ஏன்னா ஸ்ரீவித்யா ஹோமம், ராமமந்திர ஹோமம் இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த நவராத்திரி சமயத்துல. அதுக்கெல்லாம் யாகசாலைகள்லாம் போட்டு பெரிய பந்தல் போட்டு 2000க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் உட்காந்து சௌரியமா உட்காந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி ரொம்ப விவரமா அங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்தது. அந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல சிவனோட சன்னதி இருக்கு, சாரதாம்பா சன்னதி இருக்கு. இதெல்லாம் போய் பெரியவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 2 பேரும் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல உள்ள அந்த கோவிலுக்கு பெரியவா 2 வெள்ளி குத்தி விளக்கு காணிக்கையா சமர்ப்பணம் பண்ணினா. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு ஸ்ரீராம நவமி எல்லாம் பூர்த்தி ஆனோன்னு பெரியவா நேர கிளம்பி அடுத்தது அமராவதி அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. இந்த குண்டூர்லேருந்து 30 கிலோமீட்டர். இந்த அமராவதி இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு மறுநாளே சந்திர கிரகணம் வந்துருத்து. இந்த சந்திர கிரகணம் வந்ததுனால நேர அமராவதிக்கு வந்தா. இந்த அமராவதிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க சுவாமி அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அமரர்கள் அப்படின்னாலே தேவர்கள் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். தேவர்கள்லாம் பரமேஸ்வரன்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவள்லாம் ஒரு சமயத்துல இந்த இடத்துல வந்து இது கிருஷ்ணா நதி தீரம். கிருஷ்ணா நதி இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. இந்த தட்சிண வாகினியா ஓடுற இந்த கிருஷ்ணா நதிக்கரையில வந்து தேவர்கள்லாம் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் பிரத்யட்சமாக அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார். அப்போ தேவர்கள்லாம் வேண்டிண்டா
சாமானிய ஜனங்களும் கூட எல்லாரும் உங்களை தரிசனம் பண்ணி உங்களோட அனுகிரகத்தை அடையணும், நாங்கள்லாம் அடைஞ்சாப்புல அவளும் அனுகிரகத்தை அடையணும், அதனால இங்க லிங்காகாரமா எப்பொழுதும் இருந்து அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண தேவர்களோட பிரார்த்தனைக்காகவே பரமேஸ்வரன் அங்க அமரேஸ்வரா இருக்கார். தேவர்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணினதுனால தேவர்களுக்கு பிரார்த்தனையோட இருக்கிறதுனாலே அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஊருக்கு பேரும் அமராவதி அப்படின்னு பேரா இருக்கு. அந்த அமராவதிக்கு இன்னும் பெரிய விசேஷம்லாம் ஸ்தல புராணங்கள்ல சொல்லப்படுறது. துவாபர யுகத்துல, துவாபர யுகம் இறுதியில கிருஷ்ணர் அவதாரத்தும் போது என்ன பண்ணா, சௌனகாதி மகரிஷிகள்லாம் நாரதர்கிட்ட போய் கேட்டா, எங்களுக்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஏதான ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு. மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு சௌனகாதி ரிஷிகள் எல்லாமே நாரதர்கிட்ட கேட்கிறா. நாரதர் உடனே என்ன பண்ணினார், இந்த அமராவதி க்ஷேத்திரத்தோட மகிமையை சொல்லி அந்த கிருஷ்ணா நதியோட பெருமையை சொன்னார். இந்த கிருஷ்ணா நதி எப்படி உற்பத்தி ஆச்சு அப்படின்னா, சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட ஆணையினால கிருஷ்ண பரமாத்மாவே உற்பத்தி பண்ணின நதி கிருஷ்ணா நதி. அதனாலதான் அவர் பேர்லயே இருக்கு போல இருக்கு. கிருஷ்ணா நதியை உற்பத்தி பண்ணினர், அது இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. அப்பேற்பட்ட தேவதைகள் எல்லாமே பூஜை பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினா அமரேஸ்வரர் இருக்கார். இங்க போய் நீங்க கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அமரேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கோ, உங்களுக்கு மோட்சத்துக்கு வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நாரதர் உபதேசம் பண்ணினதா அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. பெரிய 5 அடிக்கு 5 மீட்டர் அளவுக்கு வெள்ள செலவக்கல்லுல அமரேஸ்வரர் சுவாமி. அப்படி ஒரு மகிமை வாழ்ந்து இந்த அமராவதியில இந்த சந்திர கிரகணத்துக்காக கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணி அமரேஸ்வரர்கிட்ட தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேரும் இங்க வந்தா. இப்படி குண்டூர் விஜயத்தை முடிச்சுண்டு இந்த அமராவதியும் முடிச்சுண்டு பெரியவா வரத்தே, அந்த அமராவதியில வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு அங்கங்க போறதே ஏதோ அந்த உள்ளுள்ள சுவாமியை தரிசனம் பண்றது, தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்றது, இப்படி மத சம்பந்தமான இந்த ரிலீஜியஸ் விஷயங்கள தான் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் பார்ப்பான்னு இல்லை. எல்லாத்தையும் அதுல ஹிஸ்டாரிக்கல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு புராண ரீதியா அதுக்கு பெருமை இருக்கட்டும், ஹிஸ்டாரிக்கலா என்னென்ன இருக்குங்கிறதெல்லாமும் சொல்லுவா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலமா தெரிய வருது, இந்த அமராவதியில ஒரு காலத்துல பெரிய வித்யாபீடம் இருந்திருக்கு, அதாவது யூனிவர்சிட்டி இருந்திருக்கு, பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அது பார்த்த கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த கடிகாஸ்தானம் அங்க இந்த அமராவதியில இருந்திருக்கு அப்படின்னு சரித்திர ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரியுது. அந்த கடிகாஸ்தானத்துல சைனா, ஜப்பான், இன்னும் சயாம், திபேத், ஸ்ரீலங்கா முதலான நாட்டுல உள்ள மாணவர்கள்லாம் வந்து இங்க வித்தைகள்லாம் கத்துட்டு போயிருக்கா அப்படின்லாம் நமக்கு ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரியுது. அப்படி ஒரு இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்றா, சர்வதேச ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்க அமராவதியில இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பெரியவா அப்ப சொல்றா. அதே மாதிரி பௌத்தர்களுக்கு, பௌத்த மத சம்பந்தமான பௌத்தர்களுக்கு எல்லாமும் இந்த அமராவதி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தலமா இருந்திருக்கு ஒரு காலகட்டத்துல. அந்த அமராவதி யாத்திரையை முடிச்சுட்டு பெரியவா அடுத்தது போனது மங்களகிரிங்கிற இடம். நமது தேசத்துல நரசிம்மருக்கு முக்கியமா வச்சுண்டு 8 நரசிம்ம கஷேத்திரம் ரொம்ப பிரசித்தமானது, ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த 8 நரசிம்ம கஷேத்திரத்துல ஒன்றும் இந்த மங்களகிரி அப்படிங்கிறது. இந்த அது மங்களகிரி அப்படின்னு ஒரு யானை மாதிரி, யானை படுத்துண்டாப்புல இருக்குமா அந்த மலை, அந்த யானை மாதிரி இருக்கிற மலை மேல நரசிம்மர் இருக்கு. இந்த மங்களகிரி நரசிம்மரை ரொம்ப சாதாரண ஜனங்களுக்கு கூட தெரியும், பானக நரசிம்மர், பானக நரசிம்மர் அப்படின்பா. அந்த மலை மேல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார், ஆன வாயை பிளந்துன்னு இருக்கிறாப்புல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி உக்ர ரூபமா. இவெல்லாம் நரசிம்மருக்கு பானகம் பிரீதி அப்படிங்கிறதுனால யாரு போனாலும் இந்த தரிசனத்துக்கு போறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, பானகத்தை கரைச்சி எடுத்துன்னு போக வேண்டியது. எடுத்துன்னு போய் அந்த நரசிம்மரோட வாயில விட்டாக்க இவ எத்தனை ஊத்துறாளோ அதுல பாதி வெளியில வந்துடும் இவாளுக்கு பிரசாதமா. இவ 1 லிட்டர் ஊத்தினா 1/2 லிட்டர் திரும்பி வரும், 1/2 லிட்டர் ஊத்தினா 1/4 லிட்டர் திரும்பி வரும், 100 மில்லி ஊத்தினா 50 வெளியில வரும். இப்படி யாரு எத்தனை ஊத்தினாலும் அதுல பாதி வெளியில வருது அப்படின்னு இது ஒரு அதிசயமா இருக்கு. அதுல வேடிக்கை இன்னொரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, இத்தனை பேர் வர ஜனங்கள்லாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் வருவா, எத்தனை யாத்திரிகள்லாம் வருவா, வந்து இது மாதிரி ஒரு அமானுஷமா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது, ஒரு சுவாமி விக்கிரகத்துக்குள்ள நாம ஊத்தினோம்னா அது உடனே திரும்பி வருது அப்படின்னா இது எதனால என்ன அப்படின்னு இந்த அதிசயம் பாக்குறதுல எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையோ. அதனால பணம் கொண்டு போகாத கூட அங்க போய் தானே கரைச்சி ஊத்துவா போல இருக்கு. இப்படி பிரசாதமா வரும் அப்படின்னு அது எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு. இத்தனை பேர் பானம் கொண்டு ஊத்துறா, இத்தனை பானம் கீழே செஞ்சிருக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால்
ஒரு எறும்பு கூட அங்க வராத இருக்கிற ஒரு அதிசயம் உண்டு. இப்படி இந்த மங்களகிரியில பானக நரசிம்மர், இதை போய் பெரியவா தரிசனம். அங்க ஒரு பெரிய புஷ்கரணி இருக்கு. அந்த புஷ்கரணியில ஸ்நானம் பண்ணி பெரியவா இந்த பானக நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையெல்லாம் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்து நேர விஜயவாடாக்கு வரா. விஜயவாடாங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். பஞ்சபாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனன் அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த விஜயவாடா. அர்ஜுனனுக்கு விஜயன் அப்படின்னு ஒரு பேர், வில்லுக்கு ஒரு விஜயன் அப்படின்னு சொல்றோம். விஜயன்கிறதும் அர்ஜுனனோட பேர் தான். இங்க பார்த்தேன்னாலே தெரியுது, பக்கத்துல ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு பாசுபதம் கிடைச்சது. இந்த விஜயவாடா இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஒரு கதைக்கு சம்பந்தப்பட்ட லிங்கோடையே இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பரணிதரன்ட்டு ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஸ்தல புராணம் இருக்கு, அதெல்லாம் விவரமா எழுது அப்படின்னு திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினர். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா தான் சொல்றா. குறிப்பா அதுக்கு உதாரணமா சொல்றா. இப்ப தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் எடுத்தீங்கன்னா கிராமத்துக்கு கிராமம் ஒரு பிரசித்தமான கோவில் இருக்கு. ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் அந்த கோவிலோட ஊரோட பெருமை, அந்த ஸ்தலத்தோட பெருமை, அங்க உள்ள தீர்த்தத்தோட பெருமை, அந்த க்ஷேத்திரமூர்த்தியோட பெருமை இதெல்லாம் சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் ஸ்தல புராணம் அங்க ஒரு வழக்கத்துல இருந்துருக்கு. ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு கதை சொல்றா. இதே பார்த்தேன்னா அந்த கதையெல்லாம் கோர்வையா எடுத்துன்னு பார்த்தா ஏதோ அதுல ஒரு பூர்ணமா ஒரு லிங்க் வருது. ஒரு ஊர் கதை தனியா இன்னொரு ஊர் கதை தனியா அப்படின்னு இல்லாத அந்த ஊர் கதையில அவ என்ன சொல்றாளோ அதுக்கு தொடர்புள்ளதா நிகழ்ச்சி நடந்ததா இந்த ஊர்ல கதை இருக்கு, இந்த ஊர்ல சொல்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தொடர்புள்ளதா அடுத்த ஊர்ல இன்னொரு கதை இருக்கு. அதை போலதான் இப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கிறதுனாலே பெரியவா சொல்றா இதெல்லாம் பொய்யா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி பொய்யா இருந்ததுன்னா ஒரு ஊருக்காரா சொல்ற கதையே அதோட கண்டினியூஷனே இன்னொரு ஊருக்காரா சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நிச்சயம். என்ன எல்லாரும் ஊருக்காரான்னு சேர்ந்து நாங்க இது மாதிரி பொய் சொல்ல போறோம், நீங்க அதுக்கு அனுகூலமா இன்னொன்னு நீங்க ஒரு பொய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாளா என்ன? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டா. இந்த ஸ்தல புராணத்தை எடுத்து பார்த்தாலே நமது புராண இதிகாசங்கள்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஸ்ரீசைலமா இருக்கட்டும், விஜயவாடா இருக்கட்டும், அப்படி இருக்கட்டும் இப்படி இருக்கட்டும், இது மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்க சொல்ற கதைக்கெல்லாம் புராணங்களுக்கெல்லாம் லிங்க் ஒன்னோட ஒண்ணு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. பெரியவா விஜயவாடாக்கு வந்தா 1967 ஏப்ரல் மாசம் 28 விஜயவாடாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அங்க லப்பிப்பேட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம் அங்க பெரியவா தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்க டவுன்ல பழைய டவுன்ல கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலுக்கு பக்கத்துல அன்னச்சத்திரம் அப்படின்னு ஒண்ணு, அங்கேயும் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த லப்பிப்பேட்டையில நிறைய நாள் தங்கி அங்க சங்கர ஜெயந்தி எல்லாம் கொண்டாடி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அங்க கிருஷ்ணா நதி ஓடுறது, கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணி விஜயேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, விஜயன் அர்ஜுனனுக்கு பேர் தான் சொன்னோம். இந்த ஊரே விஜயவாடாவா அவன் பேர்ல இருக்கு, அவர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியா இருக்கும். அதனால விஜயேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டா. அது மாதிரி பக்கத்துல ஒரு மலை மேல அம்பாள் க்ஷேத்திரம் கனகதுர்கா அப்படின்னு பேர். விஜயவாடால கனகதுர்கா ரொம்ப ஆந்திரால பிரசித்தமானது. இந்த கனகதுர்காவை விரிவா தரிசனம் பண்ணிண்டா வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியவராச்சே. இந்த விஜயன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேருக்கு ஏத்தாப்புலயே அங்க வெற்றிக்கு அதிதேவதையான வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய துர்கைக்கு ஆலயமா இருக்கு, கனகதுர்கையா இருக்கு. அந்த கனகதுர்கையை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி மே மாசம் 14 1967 மே மாசம் 14 சங்கர ஜெயந்தி. அந்த சங்கர ஜெயந்திய விஜயவாடால ரொம்ப விமர்சையா பெரியவா கொண்டாடி வித்வத் சதஸ்லாம் வச்சா. சங்கர ஜெயந்தியில 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா பூஜையெல்லாம் நடக்கும். ஆச்சாரியால் எடுத்துன்னு போய் பக்கத்துல கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல அபிஷேகம்லாம் பண்ணி ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வருது. அது மாதிரி கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாள் முழுக்கலும் அன்னைக்கு பெரிய கொண்டாட்டமா இருக்கும், விசேஷங்கள்லாம் இருக்கும். இது இன்னி வரைக்கும் எப்பொழுதும் நடந்துட்டு இருக்கிறது. அதை போலதான் இந்த 67 இந்த சங்கர ஜெயந்தியில விமர்சையா விஜயவாடால கொண்டாடப்பட்டது. அந்த விஜயவாடால நடக்கிறது வித்வத் சதஸ்லாம் நடக்கும். அந்த வருஷம் வித்வத் சதஸ்ல மேட்டூர்ல எல்லாருக்கும் வேதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு வேத வித்து இருந்தார். அவரை பேர் முல்லவாசல் பிரம்மஸ்ரீ ராஜகோபால கணபாட்டிகள் அப்படின்னு பேரு. இவர் பல பேருக்கு வேதம் சொல்லி கொடுத்து பல வித்வான்களை உருவாக்கினவர்.
இந்த மேட்டூர் கனபாடிகளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 12 பேர் முதல் ரேங்க்ல தேறினவா எல்லாரும் இந்த வித்வத் சதஸ்க்கு வந்திருந்தா. அவளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு 2000 ரூபாய் சம்பாவனை பண்ணப்பட்டது. இன்னும் தக்க விதத்துல கௌரவம் எல்லாம் படுத்தி ஒரு பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் அப்ப அந்த வருஷம் நடந்தது. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்துக்கு முன்னால இந்த விஜயவாடா பக்தாலாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, பெரியவாளுக்கு 1967 வருஷம் பெரியவாளோட பீடாரோகண வைர விழா அப்படிங்கிறது நாம முன்னாலேயே பார்த்தோம். பெரியவா 1907 வருஷம் பீடத்துக்கு வந்தா, 60 வருஷம் பூர்த்தியாச்சு 1967 வருஷம். அந்த வைர விழாவை ரொம்ப நாளா கொண்டாடணும் அப்படின்னு எல்லா நாட்டுல இருக்கிற எல்லா இடத்துல உள்ளவெல்லாம் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அதை ஒன்றும் பெருசா என்கரேஜ் பண்ணல. அந்த பீடாரோகண வைர விழா அன்னைக்கு பெரியவா தான் அஹோபிலத்துல இருந்தா, நரசிம்மர் சந்நிதியில இருந்தா அப்படின்லாம் நாம பார்த்தோம். இந்த விஜயவாடாக்காரெல்லாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அவளுக்கு பிடிச்சாப்புல அது ஒரு காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. பெரியவாளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோன்னு என்ன பண்ணிட்டா, பண்ணப்படாது அப்படின்னுட்டா. அதெல்லாம் இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வச்சுட்டு இத்தனை ரூபா டார்கெட்டை வச்சுட்டு இப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அது மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அப்போ 60,000 ரூபாவா கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா. இப்ப கலெக்ட் பண்ணிட்டு கலெக்ட் பண்ணது திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம், இதுக்கு மேல இனிமே இதை 2 லட்சமா பண்ணுங்கிறதுக்குலாம் முயற்சி பண்ணாதீங்க, அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு. சரி, இப்ப இந்த 60,000 கலெக்ட் பண்ணதை என்ன பண்றது அப்படின்னா, அப்பதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா, குருக்ஷேத்திரத்துல வடக்க இருக்கிற குருக்ஷேத்திரத்துல தானே அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றாப்பலையும் அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, பக்கத்திலேயே ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு மண்டபம் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, அதுல மண்டபம் கட்டி அதுல ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா. ஏன்னா முதல்ல கீதையை சொன்னது பகவான் கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அந்த கீதைக்கு பாஷ்யம்லாம் பண்ணி அந்த கீதையோட தாத்பரியம் என்ன, அதுல என்ன இருக்கு, சத்தியமான கருத்து இருக்கு அப்படிங்கிறத கீதா பாஷ்யம் பண்ணினார் இல்லையா. அதனால ஒரிஜினலை சொன்னவருக்கும் அங்க இருக்கணும், சந்நிதி இருக்கணும், அதுக்கு பாஷ்யம் பண்ணின ஆச்சாரியாளுக்கும் சந்நிதி இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல கீதோபதேசத்தை சிற்பமா வடிக்க சொல்லி அங்க பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லி ஆதிசங்கருக்கும் ஸ்தாபனம் பண்ணா. அதுக்கு இந்த 60,000 ரூபாயை உபயோகப்படுத்திக்க சொன்னா. இதுதான் பெரியவாளோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது. அவரோட பாவம் எவ்வளவு வசந்ததா இருக்கு அப்படின்னு. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தனக்குன்னு எதுவும் இல்லாத, அது ஏதோ சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு லோகத்துக்கு ஒரு தர்மத்துக்கு உபயோகமா இருக்கணும் அப்படின்னே தான் இருக்கா. அந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா, 2 நினைச்சிருந்தா. ஒண்ணு 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி அதை பெரியவா சொன்னபடி பெரியவாளுக்கு பிடிச்சாப்பல அதை செலவழிக்கணும். இன்னொன்னு பெரியவாளுக்கு இவ பெரிய எதிராஜனா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம்னு அவதாரம் பண்ணி சக்கரவர்த்தியா இருந்து தேசம் முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணி தர்மம் நிலைச்சு நிற்கிறாப்புல பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எவர் ஒருத்தர் தர்ம பரிபாலனம் பண்றாரோ அவ ராஜாக்கு சமம் தானே. அவளுக்கு ராஜாவுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தானே சாஸ்திரம் சொல்றது. ராஜாவே தானே பாவிக்கணும்னு சொல்றது. அந்த ராஜா வேற யாரும் இல்லை, பரிபாலனம் பண்றதுனாலேயே அவர் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபமா சொல்லியிருக்கு. பரிபாலனம்ங்கிறது திருமூர்த்திகள்ல விஷ்ணுவோட வேலையா இருக்கிறதுனால யாரு ஒருத்தர் நல்லது பண்ணி காவந்து பண்றாளோ காப்பாத்துறாளோ அவ விஷ்ணு ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு பாவிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனாலதான் இவ சன்னியாசிகளா இருந்தா கூட தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுனால இவாளுக்கு எதிராஜன் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தியா வச்சு அவளை சிம்மாசனத்துல உட்காத்தி வைக்கிறது, அவளுக்கு கிரீடம் வைக்கிறது, பட்டாபிஷேகம் பண்றது, யானை மேல ஊர்வலம் வைக்கிறது, பல்லாக்கில் வைக்கிறது, இது மாதிரி ராஜ விருதுகள்லாம் கொடுக்கறதுங்கிறது சாஸ்திரமா இருக்கு. அதனால இந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா, நவரத்னம் அழிச்சு தங்க கிரீடம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு இந்த பீட்டாரோகண வைர விழால நவரத்னத்தினால கிரீடம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு அவ ஆசைப்பட்டு இந்த கிரீடத்தையும் பண்ணிவிட்டா. அப்புறம் 2 லட்சம் ரூபாய் வசூல் பண்ணி பெரியவாளுக்கு காணிக்கையா கொடுத்து நல்ல விதத்துல செலவழிக்கணும் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அந்த வசூல் வேண்டாம் அப்படின்ட்டா. இந்த கிரீடம் பண்ணி வச்சதுனால இவாளோட வற்புறுத்தலுக்காக தன்னோட இளவரசான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பெரியவாளுக்கு அந்த கிரீடத்தை சாத்த விஜயவாடால பெரியவாளுக்கு இந்த நவரத்ன கிரீடம் காணிக்கையா செலுத்தப்பட்டது. இந்த 1967 வருஷம் இந்த கிரீடம் சிம்மாசனம் அது இது அப்படின்னு ஒண்ணு காஞ்சி காமகோடி பீடாதி விதிகள் அவளுக்கு பகவத்பாதா காலத்திலேருந்து இவாளுக்கு இந்த ராஜா சின்னம் எல்லாம் இருந்தா கூட அவ ஞானிகளா இருக்கிறதுனால யோகீஸ்வராளா இருக்கிறதுனால
அதை ஒன்றும் அதிகமாக பாராட்டிண்டு அதை வச்சுன்னு ஒரு பெருமையாக அவள் கொண்டாடிண்டு அதை உபயோகப்படுத்தின்றது இல்லை. எல்லாம் இருக்குது, ஏதோ முக்கியமான காலகட்டங்களில் மட்டும் அவள் உபயோகப்படுத்துறது தான் இருக்குது. இது அவளோட ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட விஜயவாடாவில் அவள் கோலாகலமாக நடந்த இந்த விழாவுக்கு அப்புறம் பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. அதை நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோத்தும்பி பூயேறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த நாயேறு செல்வியும் நாரணனும் நான் மறையும் மாயேறு சோதியும் வானவரும் தாமரியா சேவேறு சேவடிக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யாரறிவார் வானோர்பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி ஊனார் உடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவல் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்தலும்பு உள்நக ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குறிப்புடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளி
வண்ணப் பணித்து என்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ணப் பொன்னீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி அத்தேவரு தேவர் அவரு தேவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே பத்தேதுமில்லாது என் பற்றற நான் பற்றி நின்ற மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் வைத்த நிதி பெண்டில் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வித்தக தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுதாம் சங்கரனை கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடா திருவடியை கொட்டாத பாவித் தொழும்பரை நாம் உருவறியோ சிட்டாய சிட்டர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என் தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம்பெருமா குன்றாத செல்வர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நோயுற்று மூத்து நான்
நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து நாயுற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் நாயற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் தாயுற்று வந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட தன்கருணை தேயுற்ற செல்வர்க்கே சென்றுதாய் போத்தும்பி வன்னெஞ்ச கள்வன் மனவலியன் என்னாதே கண்ணெஞ்சுருக்கி கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அன்னம் திளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே தில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை சீயேதுமில்லாதன் செய்பணிகள் கொண்டருளும் சீயேதுமில்லாது என் செய்பணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே தாயான ஈசற்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாமறிவார் ஆன கருணையும் அங்குற்றேதான் அவனே கோன் என்னை கூட குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கருவாய் உலகினுக்கு அப்புறமாய் இப்புறத்தே மறுவார் மலர்க்குழல் மாதினோடும் வந்தருளி அருவாய் மறைவயில் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்ட திருவான தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் தானும் தன் தையலும் தாழ்சடையோன் ஆண்டில மேல் வானும் திசைகளும் மாகடலும் ஆய வீரான் தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாதன் களிவந்தவான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம் பிரான் என்னை வேறே வெள்ளப்பிரான்
எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பொய்யாத செல்வத்தே புக்கழுந்தினாள் தோறும் மெய்யா கருதி கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்றவந்தன் செய்யார் மலரடிக்கே சென்றுதாய் போத்தும்பி தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும் சூலமும் தொக்கவளையும் உடைத்தொன்மை கோலமே நோக்கி குளிந்தூதாய் கோத்தும்பி கள்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உறுதுயரு ஒன்று ஒழியா வண்ணமெல்லாம் தெள்ளும் கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி பூமேல் அயனோடு மாலும் புகலரிது பூமேல் அயனோடு மாலும் புகலரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேல் இருமாக்க பூமேல் அயனோடு மாலும் புகலரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தீமேனியானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ
முதலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.